الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین، برادران اسلام و خواتین، ابھی جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں محرم کا مہینہ، تاریخ اسلام کے اندر بہت سی چیزوں میں مذکور معروف ہے. اس میں ایک بہت بڑا حادثہ جسے قتل حسین رضی اللہ عنہ سے جانا جاتا ہے، وہ بھی اسی ماہ محرم میں ہوا تھا. محترم سامعین، امت مسلمہ میں جن چیزوں میں سب سے زیادہ غلو، بدعات، خرافات، غلط بیانی، جھوٹ اور فریب کو داخل کیا گیا، وہ قتل حسین سے متعلق ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام سے متعلق معلومات کو جمع کریں، معلومات کو حاصل کریں اور صحیح اور مثبت معلومات کو حاصل کریں. اور اسی طرح ہم میں اور اہل سنت والجماعت میں اور گمراہ فرقوں میں جو چیزیں فرق کرنے والی ہوا کرتی ہیں ان کے تعلق سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. محترم سامعین، حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے ہیں. مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے متعلق فرمایا تھا، فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی وہ جنت کے حقوں سردار ہیں. پھر آپ نے اپنے دونوں نواسے حسن حسین سے متعلق فرمایا کہ اللہم انی احبہما واحبہما، اللہ تعالیٰ میں اپنے دونوں نواسوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت کیا کر. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. المہم الغرض، مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں سے متعلق بڑی پیاری اور فضیلت کی باتیں بیان فرمائی ہیں. محترم سامعین، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 4 صحابہ کرام بالترتیب خلیفہ بنے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ اجمعین. یہ خلافت راشدہ کا زمانہ کل 30 سال پر مشتمل تھا. پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہینوں کے لیے خلیفہ بنے. پھر اس زمانے میں مسلمانوں میں جو 2 گروپ ہو گئے تھے، ایک عام صحابہ کرام کا اور تابعین کا گروپ، اور دوسری طرف ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا گروپ. ان دونوں گروپوں کی وجہ سے، ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے مسلمان مساوات کچھ اختلافات بھی ہوا کرتے تھے. تو حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو معاویہ کے حوالے کر دیا. تو اس حسن کے اس عمل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مسلمان ایک ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ان ابن ھذا صحیح وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. یہ میرا نواسہ حسن بہت بڑا سردار ہے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کرے گا. یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. پھر محترم سامعین، حسن کا انتقال ہو چکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پورے مسلمانوں پر، پورے عالم اسلام پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے خلیفہ تھے. اب جو ہے معاویہ کا جب انتقال ہوا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیشہ آل رسول کی ہمیشہ عزت کی تھی، ان کا احترام کیا گیا، اور اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم آل رسول سے محبت کا معاملہ کیا کرو. اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ حسن رضی اللہ عنہ کو بہت سے تحفے تحائف کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے. جب معاویہ کا انتقال سن 7 ہجری میں ہوا، یعنی 15 رجب کو سن 7 ہجری میں جو معاویہ کا انتقال اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے خلیفہ بنایا. جب یزید خلیفہ بنے تو یزید نے سارے لوگوں سے بیعت کی، اور اسی طرح عالم اسلام کے سارے بڑے شہروں کو خط لکھ کر بھیجا کہ تمام لوگوں سے نظام کی بیعت کی جائے. اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا گھرانہ، یہ سارے مدینے موجود تھے. جب مدینے والوں کے پاس اور خصوصیت سے آل رسول کے پاس
रज़ियल्लाहु अजमईन इस बात की इत्तला पहुंची कि यजीद को खलीफा बना दिया गया है, मुआविया का इंतकाल हो चुका रज़ियल्लाहु अन्हु और आले रसूल से बैत तलब की जा रही है, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ और सहाबा किराम उम्रे की गर्ज से मदीना चले गए। उम्रे की गर्ज से मक्का चले गए, उम्रे की गर्ज से मक्का चले गए। फिर उसके बाद पूरा आलम इस्लाम तकरीबन वो यजीद पर बैत कर चुका था, लेकिन कुछ सहाबाकार ऐसे थे जो यजीद पर बैत करना नहीं चाहते थे किसी भी वजह से, और खुसूसियत से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और बड़े बड़े सहाबा किराम मक्का में मौजूद थे। फिर कुछ महीने गुजरे, हज का जमाना आया, तो कूफा का जो इलाका था, कूफा का इलाका, बसरा का इलाका, इराक का जो इलाका था, वहां पर यजीद की ताल्लुक से कुछ लोगों ने बैत भी नहीं की थी, या बैत अगर कर भी ली थी तो दिल से उसके लिए तैयार नहीं थे। तो इराक के लोगों ने, कूफा और बसरा के लोगों ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को हुसैन से खत लिखे कि नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कूफा तशरीफ लाएं, आप इराक तशरीफ लाएं, इराक का माहौल आपके साजगार है, इराक के लोग आप पर बैत करना चाहते हैं, आप नवाज़े रसूल हैं, आप खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। तो मुसलसल तो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह जिक्र किया कि 500 से ज़ायद खत लिखे गए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दावतनामे, और तमाम खुतूब में दावत की जा रही, बुलावा दिया जा रहा था कि आप कूफा आ जाएं, इराक आ जाएं, यहाँ पर आप पर बैत की जाएगी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वकील मौजूद थे, तो उन्होंने कूफा के और इराक के हालात का जायजा लेने के लिए अपने रिश्तेदार मुस्लिम बिन अकील को इराक रवाना किया, मुस्लिम बिन अकील को इराक रवाना किया, कूफा रवाना किया कि जाओ जाकर देखो कि हालात कैसे हैं, वहाँ के हालात हमारे साजगार है या नहीं। मुस्लिम बिन अकील वो कूफा पहुंचे, कूफा में उन्होंने एक ताबई थे खालिद बिन उक़बा अत-तमीमी, उनके घर पे ख्याल किया। जब कूफा को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, आप हुसैन के नाम पर बैत कर रहे हैं, तो बड़ी तादाद में लोग खालिद बिन उक़बा के घर जमा हुए और हुसैन के नाम पर बैत करने लगे, हुसैन के नाम पर बैत करने लगे। और तकरीबन पूरे कूफा के अंदर इसका चर्चा होने लगा कि कूफा के अंदर खालिद बिन उक़बा अत-तमीमी के घर पर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर बैत की जा रही है। तो लिहाजा बड़ी तादाद में लोग आए और आकर हुसैन के नाम पर बैत करने लगे। जब खलीफा यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील कूफा आए हुए हैं और हुसैन के नाम पर बैत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जो है रवाना किया कि तुम जाओ, जाकर देखो कूफा के हालात क्या हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। उससे पहले कूफा के जो गवर्नर थे वो नौमान बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल मशहूर मालूम सहाबी थे, तो उन्होंने सहाबा किराम को भी, वहाँ के मुताबिक उनको भी बहुत समझाया कि मुसलमान में इख्तिलाफ पैदा मत करो और मुसलमान इतिहास को बात रखो, इख्तिलाफात मत करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो। लेकिन जो कूफा के जो शरपसंद लोग थे, बददिमाग लोग थे, बेवफा किस्म के लोग थे, उनको ये बातों पर कोई असर नहीं हुआ। सबके दिमाग ज़हन दिमाग पर यही भूल सवाल था कि हम जो है यजीद पर बैत नहीं करेंगे, ये यजीद के बैत को इनकार करके हुसैन पर बैत करेंगे। जब यजीद खलीफा जो आलम इस्लाम के खलीफा थे, उन्होंने जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा कि तुम जाओ जाकर हालात का जायजा लो। उन्होंने देखा कि वाकई तौर पर कूफा के हालात बदल चुके हैं और लोग यजीद के बैत को निकाल देना चाहते हैं। हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब पर बैत की जा रही है खालिद बिन उक़बा के हाथों पर, खालिद बिन उक़बा के हाथों पर। इसी तरह जो है एक और चीज ये भी हुई कि कूफा के लोग तकरीबन 12,000 तादाद में, तकरीबन 12,000 की तादाद में हाफिज़ इब्न कसीर जिक्र किया है कि खालिद बिन उक़बा के साथ और मुस्लिम बिन अकील के साथ मिलकर के इब्न ज़ियाद के महल का मुहासरा किया, चारों तरफ से घेर लिया महल को। और उनकी तमन्ना ये थी कि कैसे कि पूरे इराक वालों, पूरे कूफा वालों से बैत लेके जाए और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाए, अफवाह इब्न ज़ियाद को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जब इब्न ज़ियाद आए, आकर जो है तमाम लोगों को समझाया और जो है यजीद के फौज का डर दिलाया कि अगर यजीद की फौज आ जाए,
शाम से रोज आ जाएगा, उनको हलाक कर दिया जाएगा, तो धीरे 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 एक एक करके सारे लोग मुस्लिम राष्ट्र का साथ छोड़ने लगे। वो कूफा के वो लोग जो हुसैन बिन अली अबी तालिब को बाद हुदूद की तरफ लाए थे और अपनी मदद का वादा किए थे, अपनी नुसरत का वादा किए थे, ताईद का वादा किए थे, जब उनके सामने इब्न ज़ियाद का डर दिलाया गया, धमकियां दी इब्न ज़ियाद की तरफ से, तो धीरे 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 तमाम के तमाम छटने लगे, खत्म होने लगे। किसी के माँ के बच्चों को बुलाती, किसी के बाप के बच्चों को बुलाता, तो असल ज़ोहर की नमाज तक धीरे धीरे खत्म होने लगे। आखिर में 30 लोग रह गए। यहाँ तक जब शाम मगरिब की नमाज वक्त आया तो इब्न कसीर ने जिक्र किया है कि सिर्फ अकेले मुस्लिम रास्ते रह गए, कूफा के सारे लोग जो है छत पर चले गए। तो कूफा के जो लोग हुआ करते थे, उनके ताल्लुक से मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा और भी लिखते हैं कि बेवफा लोग हुआ करते हैं, बदमिजाज लोग हुआ करते हैं, हिर्स और हवस वाले लोग हुआ करते हैं, फितना फसाद मचाने वाले लोग हुआ करते हैं और गद्दार हुआ करते हैं। इन्हीं लोगों ने हुसैन को 12 हुदूद की तरफ लाया है। लेकिन यही लोग डर के आगे, बादशाह के खौफ के आगे, खलीफा के खौफ के आगे हथियार डाल दिए और मुस्लिम राखील का साथ छोड़कर जाने लगे। फिर उसके बाद मुस्लिम राखील को और इसी तरह हानि बिन नौवा गनीमत को दोनों को खत्म कर दिया गया। खत्म होने से पहले मुस्लिम राखील ने खत लिखा हुसैन बिन अली तालिब को बाखबर करते हुए, मुतरद्दिद करते हुए कि आप जो है यहाँ पर हरगिज़ ना आए, आप कूफा को हरगिज़ ना आए। उन्होंने अपने खत में लिखा था, हुसैन ने नवाज़ रसूल आप वापस मदीना चले जाएं या मक्का चले जाएं, कूफा को हरगिज़ ना आए। और कहा बोला ये हुक्म में कहा कूफा के लोग जो आपको 12 हफ्ते तक लाए या आपको हरगिज़ धोखे में न डालें। फ़इन अहल कूफा कज़्ज़बू व कज़्ज़बूनी, अहले कूफा ने तुमको भी झूठाया है, मुझे भी झूठाया है, तुम पर भी झूठ खड़ा है, मुझ पर झूठ खड़ा है। कहा वलई सरीकात रायून, झूठे की कोई बात हमें तस्दीक नहीं हुआ करती है। तो उन्होंने खत लिखा और खत लिखकर जो है फांसी के जरिए से हुसैन बिन अली तालिब के पास भेज दिया। बिला आखिर 9 ज़िलहिज्जा को यानी अरफे के दिन मुस्लिम बिन अकील को खत्म कर दिया गया। जब कासिम जो है, अच्छा उस वक्त अली बिन अबी तालिब मक्के में थे, अली बिन अबी तालिब अपन हुसैन बिन अली बिन तालिब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में मौजूद थे। वो कूफा निकलने की तैयारी कर रहे थे। यौम तर्बिया का दिन था, यौम तर्बिया था यानी 8 ज़िलहिज्जा। सारे लोग दुनिया में मौजूद थे, हुज्जाज, बड़े बड़े किबार सहाबा कराम ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है अपने फैसले से बाज़ की कोशिश की, नसीहत की, समझाया बुझाया कि ए अली, ए हुसैन, आप हरगिज़ ना जाएं, कूफा को आप हरगिज़ ना जाएं, कूफा के धोखेबाज हैं। इब्न अब्बास ने फरमाया इन अहले इराक़ कौम मुतब फला तफ्तरन बिहिम, इराक़ के लोग बड़े गद्दार किस्म के लोग हैं, आप उनके धोखे में ना आए, उनकी बातों में ना आए, आप जो है कूफा हरगिज़ ना जाएं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू सईद खुदरी और बहुत से किबार सहाबा कराम ने 12 मुतरद्दिद किया, 12 हुसैन को जो है जाने से रोका, बहुत मना किया। लेकिन हुसैन ने फरमाया कि मैं तो फैसला कर चुका हूं, मैं जाऊंगा। ये 8 तारीख की बात है, फैसला कर चुका हूं, मैं जाऊंगा। इब्न अब्बास कई बार उनके पास आए और ये भी कहा कि कूफा के लोग उनको खत्म कर देंगे। तो हुसैन ये भी कहा कि मैं जो है वहां पर खत्म किया जाऊं, ये बेहतर है इससे कि मक्का में खत्म कर दिया जाऊं। तो कई सहाबा कराम के इनकार करने, कई सहाबा कराम के समझाने के बावजूद भी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला किसी की न माने, बिला आखिर वो मक्का से निकल गए कूफा के लिए। इब्न उमर आए और गले मिलकर रोने लगे और कहा अस्तौदियुका मिन कतील, अस्तौदियुका मिन कतील, ऐ हुसैन मैं आपको ऐसे अलविदा कर रहा हूं जैसे किसी मय्यत को, किसी मकतूल को अलविदा किया जाता है। अलमुहिम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला 8 ज़िलहिज्जा को जो है मक्का से कूफा के रवाना होते हैं। और हुसैन पर ही पता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मुस्लिम राखी को जो भेजा गया था इनकी तरफ से हालात का जायजा लेने के लिए, वो खुद खत्म कर दिए गए और जिनके घर में उतारे रखे थे उठानी, उनको भी खत्म कर दिया गया। नहीं पता तो जैसे मक्के से बाहर निकले, उस समय के शायर का फर्ज था, बड़ी शायर, वो भी जो है कूफा से आ रहा था। तो हुसैन उससे पूछा कि कूफा की हालत क्या है, कूफा के लोग कैसे हैं? तो उससे बड़ी इज्जत की बात की थी, कहा कि कुलूब मार वो सुलूक मां बनी हुई है। कूफा वालों की दिल तो आपके साथ है, लेकिन तलवारें तो बनी हुई के साथ है, यानी यजीद के साथ। यानी वो अच्छी तरह जानता है कि कूफा वाले बज़ाहिर वो जो आपसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वक्त ज़रूर तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, वो बनी हुई के साथ हो जाएंगे जैसे वो
سامنے جو ہے پیشکش کی، انہیں روکنا چاہا کوفہ جانے سے، لیکن حسین بن ابی طالب رکنے کا تیار نہیں ہوئے۔ یہ خود بھی یزید التمیمی، یہ بھی یزید کے آدمی تھے، اور یہ خود جو ہے یزید کے آدمی ضرور تھے، لیکن آگے چل کر جب جنگ ہوئی تھی، جب قتل کیا جا رہا تھا تو حسین کے ساتھ ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ تو خود نے بھی کافی انداز سے سمجھانا چاہا، لیکن حسین نہیں مانے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حسین بن ابی طالب کربلا کے میدان پر پہنچے، کوفہ سے قریب کربلا کا میدان تھا، وہاں پر پڑاؤ کے پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا مقام ہے، کہ کون سا میدان ہے، تو کہا گیا کربلا۔ تو انہوں نے کہا کہ کرب و بلا، عربی زبان میں کرب کہتے ہیں مصیبت اور پریشانی کو، اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس ایک لفظ کو کاٹ کر کے دو لفظ کر دیا، اور ایک معنی ہے جملہ دیتے کہ کرب و بلا، اور واقعی اس میدان کے اندر جو ہے حسین رضی اللہ عنہ نے کے خانوادے کے لیے اور اسی طرح آل رسول کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آزمائشیں تیار تھی۔ پھر اس کے بعد مقام طوف پر پہنچے جہاں پر میدان جنگ کی تھی۔ تو اس وقت جو ہے عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ، عمرو بن سعد رضی اللہ، ایک مشہور صحابی کے سعد رضی اللہ کے بیٹے عمرو، عمر وہ جو 4000 فوج لے کر آئے حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے کہ آپ کوفہ میں داخل نہ ہوں۔ اسی دوران حسین کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، مسلم بن کو قتل کر دیا گیا ہے، اور کوفہ کے لوگ بڑے دھوکے باز ہیں، انہوں نے جو خط لکھ کر بلایا تھا انہوں نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، وعدہ وفائی نہیں کی، بے وفائی کی، دھوکہ دیا، یہ ساری باتیں پتہ چل چکی تھی۔ تو عمر بن سعد رضی اللہ نے انہوں نے بھی کوفہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہا۔ تو ایسے موقع پر جب حسین نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ یزید کی فوج بڑی تعداد میں ہے اور ہمارا سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ حسین جنگی بھی گئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ تو بس کوفہ والوں کے بلاوے پر گئے تھے، کوفہ والوں کی دعوت پر گئے تھے، ان کی تائید اور مدد کی۔ بات کی بات کیا تھے، جب دیکھا کہ جنگ نہیں کر سکتے اور حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کوفہ کو دھوکہ دے چکے ہیں، تو انہوں نے جو ہے یزید کی فوج کے سامنے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے سامنے تین باتیں رکھی، کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جموں کے شام، میں جا کر اس سے بیعت کروں گا، یا نہیں تو مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں جہاد کر رہے ہیں، ثغور کہاں جہاد ہو رہا ہے کفار سے مسلمانوں کا، مجھے بتاؤ، میں جا کر کفار سے جہاد کرتا ہوں، شہید ہو جاؤں گا۔ یا تیسری بات کہ کم سے کم مجھے واپس مدینے جا دیا جائے، واپس مدینے جا دیا جائے۔ تو مختلف مفسرین نے، محدثین فقہاء نے مولانا نے ذکر کیا ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا جائے، اور ایک روایت کے مطابق وہ چاہتا تھا کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اس کے جو حوالی تھے، اس کے جو قریبی ساتھی تھے، شمیر بن جوشن وغیرہ، انہوں نے ابھارا کہ نہیں، اے زیاد آپ خود فیصلہ کیجیے، آپ انہیں مدینہ جانے کا دیجیے، یزید کے پاس جانے کا دیجیے، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ تو لہٰذا جو ہے یہی سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یہی سے جو ہے جنگ کا آغاز ہوتا ہے حسین رضی اللہ عنہ اور آل بیت کے دیگر جو افراد تھے ان کے ساتھ۔ تو مطلب صاحب ہے یہ جو میدان میں کربلا تھا اور طوف کا جو میدان تھا، اسی کے اندر یزید کی فوج کے سامنے جو ہے یزید کی فوج کا مقابلہ ہوا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو خود بن یزید جو پہلے فوج لے کر آئے تھے حسین کو روکنے کے لیے، وہ بھی حسین کی قائد میں آ گئے، یزید کا ساتھ چھوڑ کر وہ بھی حسین کی قائد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا واللہ انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جنت اختیار کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے حسین کا ساتھ دیا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ پھر اسی میدان میں جو ہے کربلا کے میدان میں، کربلا کے علاقے میں طوف کے جو میدان میں جنگ ہوتی ہے، پھر اسی جنگ میں جو ہے تقریباً سارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، سارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے حسین بن علی بن طالب کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، جن کے تعلق سے ہم اسی میں کیسے اللہ فرما دیں کہ 33 زخم تھے حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر، 33 جو ہے زخم آئے تھے۔ اب یہ جو خانوادہ جو گیا تھا رسول کا، اس میں علی بن ابی طالب کی بھی اولاد تھی، حسین کی بھی اولاد تھی رضی اللہ عنہ، حسن کی بھی اولاد تھی،
थी। तो जितने भी लोग गए थे अली बिन तालिब के औलाद में से हुसैन, अबू बकर, मोहम्मद, उस्मान, जाफर, अब्बास, इतने सारे शहीद हो गए जो अली बिन अबी तालिब के औलाद थे, यानी हुसैन के भाई। फिर इसी तरह हुसैन के औलाद में से अली के अब्बा अब्दुल्ला वो भी शहीद हो गए। हसन की औलाद के बड़े भाई उनमें से अबू बकर, अब्दुल्ला, आसिम वो भी शहीद हो गए। फिर अकील की जो औलाद उनमें से अब्दुल्ला, जाफर, अब्दुर्रहमान, ये तमाम शहीद हो गए। पर वही जो करबला का जो वाक़या पेश आया था 10 मुहर्रम को सन 61 हिजरी में, 10 मुहर्रम और सन 61 हिजरी में जो वाक़या पेश आया, इससे जो है खानवाले रसूल की बड़ी तादाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के साथ और अपने भाइयों समेत जो है वो शहीद कर दिए गए। मोहतरम साहब, ये जो है वाक़या करबला की मुख्तसर तारीख है जो मैंने आपके सामने जिक्र की है। वैसे तवील वाक़या है, इसमें बहुत सी बातें हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं, इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हर मरहले के सारे तफसीलात ज़िक्र किया जाए। हर मरहले के सारे तफसीलात ज़िक्र करने के हमारे पास वक्त नहीं है, मुख्तसर तौर पे इतनी मालूमात हैं। वैसे मज़हब जब से दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ अंबिया किराम जो आए, मुख्तलिफ अंबिया किराम को शहीद किया गया और इस तारीख इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ सहाबा किराम को शहीद किया गया, ताबीन को शहीद किया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि एक बादशाह ने, उस वक्त के जालिम बादशाह ने अपनी महबूबा को महर के तौर पर यहया अलैहिस्सलाम का सर काट के दिया। एक बेहिया औरत थी जो उस वक्त के बादशाह की बीवी थी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत मुसीबत और जमीन है, उनसे बदकारी का उसने इरादा किया। जब यहया ने इनकार किया अलैहिस्सलाम, तो उसने अपने शौहर से कहा कि मेरा महर नहीं होगा कि आप जो है यहया को खत्म करके उसका सर मेरे सामने पेश किया जाए। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, मुख्तलिफ अंबिया किराम को शहीद किया गया। और तारीख इस्लाम में जाफर को खत्म किया गया, हमजा को बशौकत में शहीद किया गया, खुलफा में सबू का सिद्दीक़ को, उमर के खत्ताब को, अली को कत्ल किया गया। और इसी तरह सौओं में बल्कि हजारों सहाबा किराम इस्लाम की खातिर शहीद किए गए, हजारों सहाबा किराम इस्लाम के नाम शहीद किया गया। तो तमाम सहाबा किराम के लिए हमारे दिल में एहतराम होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, उनकी शहादत पर हमें जो है गम तो जरूर होना चाहिए, लेकिन तमाम सहाबा किराम की शहादत को छोड़कर, तमाम सहाबा किराम की कत्ल को छोड़कर सिर्फ एक सहाबी के कत्ल पर इतना मामला बचाना और इस 10 मुहर्रम को इतनी बड़ी यादगार बनाना और इतने बड़े हंगामे करना, गैर शरई मातम करना और कुफरिया शिरकिया बातें कहना और इसी तरह सहाबा किराम ताबीन को गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। एक मुसलमान का काम नहीं हो सकता। इस्लाम की खातिर बहुत सुन्नत की जाने की है। अंबिया किराम ने भी, सहाबा किराम ने भी, ताबीन ने भी, और अभी भी देख क्या है, उनकी तेरह लाखों में होगी। तो हम तमाम को छोड़कर, तमाम को घुमाने को छोड़कर सिर्फ एक शख्स के वफात पर, एक सहाबी के वफात पर इतना मामला का चाहे, इस तरह का गलत मालूम करें, ये कभी अहले सुन्नत वल जमात का मनहज, एक आम इंसान का मनहज, एक समझदार बड़े इंसान का नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह जब हुसैन को शहीद कर दिया गया अल्लाह ताला, उनके सर को जो है इब्ने ज़ियाद के पास पेश किया गया, जो उस वक्त गवर्नर था इराक का, कूफा और बसरा का। लेकिन ये जो तारीख रिवायात में आता है या लोगों के ज़बान पर जो मशहूर है कि हुसैन के सर को अल्लाह ताला यजीद के पास भेजा गया, यजीद देखकर बहुत खुश हुआ, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी सही रिवायत से, किसी भी सही सनद के बाद साबित ही नहीं है कि हुसैन के सर को जो है यजीद के पास पेश किया गया। बल्कि यजीद को जब पता चला कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है, यजीद बहुत बड़ा है, यजीद जो है बहुत बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुसैन की इताअत के बगैर ही इराक वालों से खुश हो जाता, उनकी फरमाबरदारी से खुश हो जाता, फिर यजीद ने कहा अल्लाह ताला इतने मरजाना यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर लानत भेजे। फिर उसके बाद याद रखिए, फिर उसके बाद शेख मुस्तफा ने जिक्र किया है कि यजीद ने जो है किसास में यानी हुसैन के कत्ल के किसास में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कत्ल कर दिया। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो यजीद के फौज का कमांडर था, जिसके हवारी यानी शमीर जो शक ने, सिनान बिन अनस अल-नखई ने, ज़ुरा बिन शरीक अत-तमीमी ने, इन तमाम ने मिलकर हुसैन को कत्ल किया था। हुसैन
یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے نماز رسول کو قتل کیا. یزید نے کبھی بھی قتل کا حکم نہیں دیا. یزید نے کبھی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یزید نے یہ کہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان ان کے گھرانے کو ان کے خاندان کو کوفہ آنے سے روکا جائے اور کوفے میں اختلاف پیدا کرنے سے روکا جائے. اسلام کا ایک دستور ہے کہ خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ پر بیعت کرنا ناجائز ہے. جب پورے مسلمان پوری امت مسلمہ ایک خلیفہ پر بیعت کر لیتی ہے، اسے اطاعت کا دم بھرتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت مت کرو. وہ بیعت الاول پہلا جو خلیفہ ہے اس کی بیعت مت کرو. پھر فرمایا دوسرا جو خلیفہ آنا ہے یا خلیفہ آنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو قتل کر دیا کرو. تو یزید یہ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ یا ان کا خانواده کوفہ نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ حالات پرامن نہ رہے، حالات خراب ہو جائیں. یزید نے کبھی بھی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، نہ ہی ان کے قتل سے خوش ہوا. پھر ابن کثیر مولانا نے شیخ عبد الحمید نے مولانا مختلف حدیث سے ذکر کیا ہے کہ جو بچ گئے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، تمام کو پوری عزت احترام کے ساتھ اور بہت سے بھرپور تحفے تحائف دے کر اور پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچایا گیا. پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچایا گیا. محترم سامعین، یہ جو حسین کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ماتم کیا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ شیخ حضرت نے بتایا کہ اسلام میں غم منانے کے جائز اصول ہیں کہ کس کی وفات پر کس حد تک غم منایا جا سکتا ہے. لیکن شیعہ نے یا روافض نے یا اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے لوگوں نے ماہ محرم میں حسین کی شہادت پر دنیا میں جس طرح کے ماتم کے طور طریقے ایجاد کیے ہیں، اسلام کو سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ شخص جو اپنے گال پیٹتا ہے، اپنے گریبان مارتا ہے اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً امت مسلمہ کے لیے بہت اندوہناک چیز تھی، بہت دردناک چیز تھی. اس وقت پورے زمین پر جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سب سے افضل جو گھرانہ تھا وہ آل حسین کا تھا، آل رسول کا تھا. جو لوگ حسین میں شریک رہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن ظالموں نے حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل میں شریک رہے یا ان کے قتل سے راضی رہے، ان تمام پر اللہ کی لعنت ہے، ان تمام پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے نماز رسول کو قتل کیا ہے. پھر اسی طرح حافظ ابن کثیر اللہ فرماتے ہیں کہ کل من تدرج من اولئک الذین قتلوا الحسین من آفت او عاهد، کہا کہ جو لوگ بچ چکے تھے قاتل حسین میں سے، ہر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار رہا ہے، ہر کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت میں مبتلا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب تھا. لیکن کسی شخص کا نام لے کر کے، یزید کا نام لے کر کے یزید پر بیعت کرنا، یزید پر لعنت بھیجنا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مذہب اسلام نے کسی بھی شخص کے لیے نام لے کر کے لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے لعنت المؤمن كقتل ہی، مومن کو پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. ہاں جو ہے ہم کسی گناہ گار پر لعنت بھیج سکتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، چوروں پر اللہ کی لعنت، خدا بدکاری کے کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اس طرح جائز ہے. لیکن کسی مومن کا نام لے کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے اس پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یزید ایک عام بادشاہ کی طرح تھا، اس کے اندر اچھائیاں بھی تھی، برائیاں بھی تھی، لیکن حسین کے نام پر، قتل حسین کے نام پر یزید کو لعن طعن کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ابن تیمیہ یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ یزید تو بہت سے مخابرے کا اچھا تھا. حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم انسان تھا، کئی صحابہ کرام کا قاتل رہا، کئی سو تابعین کو اس نے قتل کیا. عبداللہ بن زبیر کو کعب اللہ نے اس سے قتل کیا، کعب اللہ کو اس نے جلی سے حملہ کروایا.
किसी भी तरह की इस तरह की बातें करना, गाना बजाना ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। और याद रखिए मोहतरम सामीन, हुसैन को जिन लोगों ने कत्ल किया वो अहले सुन्नत वल जमाअह नहीं थे, सही मनहज नहीं थे, सही अकीदे वाले नहीं थे, कूफा वाले थे। जो शियाए अली थे वो कूफा ही वाले थे और अली के मौलिदीन का दावा करते थे, अली की तारीफ का दावा करने वाले थे। कई सौ हुकूमत भेजे गए इराक वालों की तरफ से, मदद का वादा किया, नुसरत का वादा किया, बहुत से वादे किए थे, लेकिन इन्हीं सारे कूफा वालों ने शियाए अली ने हुसैन को कत्ल किया। तो याद रखिए अहले सुन्नत वल जमाअह ये खातिर हुसैन नहीं है, खातिर हुसैन को कूफा वाले ही हैं। तो लिहाजा हम मुसलमानों को अहले सुन्नत वल जमाअह का अकीदा और शिया का अकीदा इन तमाम में फर्क करना चाहिए। फिर याद रखिए मोहतरम सामीन, यजीद के नाम पर आज हमारे मुस्लिम माशरे में बल्कि हमारे बहुत से हदीसों के अंदर भी बहुत सी बातें पाई जाती हैं। यजीद का नाम ना रखा जाए या किसी यजीद नाम की शख्स से नफरत का इजहार किया जाता है तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यजीद का जो आखिर हुसैन जो वाक़या पेश आया था पहली से हिजरी में, सन 61 हिजरी में, हमने उसके बाद देखा कि बहुत से ताबीन के नाम, बहुत से मुहद्दिसीन के नाम, बहुत से रुवात हदीस के नाम ऐसे हैं। यजीद बिन कैसान, यजीद बिन खलील अल-खालिदी, बहुत से मुहद्दिसीन के नाम, बहुत से सही अकीदा के नाम यजीद रखे गए और आज दुनिया के अंदर आज भी यजीद नाम रखना और मुआविया नाम रखना अच्छा समझा जाता है। हमारे उस्ताद का नाम यजीद है जिन्होंने जामिस्तान में पढ़ाया है, जामिस्तान में हमारे कई साथियों का नाम यजीद है। तो यजीद नाम के कारण से हमारे मुस्लिम माशरे में जो गलत चीजें पाई जाती है ये शिया की तरफ से फैलाई हुई है, हम मुसलमानों के साथ रखना जायज़ नहीं है। तो मोहतरम सामीन ये कुछ बातें थी जो बताना चाह रहा था। हम मुसलमानों के जरूरी है कि हम सुना सुनी बातें ना कहें या सुना सुनी तो अकीदा ना रखें, बल्कि खुद इल्म के साथ, मारिफत के साथ, बसीरत के साथ अकीदा रखें और तारीखी वाक़ियात को सही अकीदे वालों से लें, सही किताबों से लें। हमने देखा कि बहुत से हमारे हदीस हज़रात भी, बहुत से हमारे सलफ़ी हज़रात भी मालूमात ना होने की वजह से, सही ना होने की वजह से करबला के मामले में, करबला के वाक़ियात में बहुत सी गलतियाँ करते हैं और शिया के अकीदे के करीब पहुँच जाया करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अहले इल्म से जुड़े रहें, इन मानों से जुड़े रहें और सही मनहज की किताबें पढ़ा करें और हर मसले के अंदर अहले इल्म से रुजू किया करें और अपनी आने औलाद को सही तालीम बताएं, इस्लाम की सही तालीम बताएं, वरना दुश्मन हमारे अक़ायद को खराब करने के लिए, हमारी नस्लों के अक़ायद को खराब करने के लिए बहुत से मंसूब बना रहा है। फिर इसी तरह टीवी चैनल्स के जरिए से, ड्रामों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से इस वाक़ये को बहुत ही गलत अंदाज से पेश करके अवाम-उन्नास के ज़हनों पर काबू में करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मुसलमान सही हासिल क्या करें, ये कुछ बातें थी जो मैं इस बार बताना चाह रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में दीन इस्लाम अपने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मालूमात, सही मनहज सीखने वाला बताए, हमारे आयत की, हमारे मनहज की ताकत हिफाजत फरमाए। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम।